सत्त नवंबर शनिचरवार की शाम है। प्रोग्राम देश प्रदेश के सारे ही दर्शकों को बलजिंदर सिंह अटवाल वालों सत श्री अकाल। आप सारिਆਂ ਦਾ ही प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰदिक स्वागत है। नवंबर महीने का पहला हफ्ता चल रहा है ਜਿਹੜਾ कि नवंबर 1984 के काले दिनों की याद ताज़ा करवाता है। प्रोग्राम देश प्रदेश का दूसरा हिस्सा समर्पित रहेगा उन्हां काले दिनों की याद नूं, जिस दे विच एक खास डॉक्यूमेंटरी पेश की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से दे विच शुरुआत दे विच लड़ीवार धार्मिक सैगमेंट, जिस दे विच जपजी साहब की 26वीं पौड़ी का पाठ अते व्याख्या सरवण करांगे भाई सरबजीत सिंह जी धुंदा होना तो। बाकी साडे लड़ीवार सैगमेंट हैं जिन्हां दे विच कैनेडा का इतिहास, ऋषि नागर होनी अगली किश्त लैके हाज़र होणगे ते रेड FM रसोई दे विच अज एक खास रेसिपी भी पेश की जाएगी। यह है अज दा देश प्रदेश प्रोग्राम। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार। अमुल आवे अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवाना, अमुल तुल अमुल परवाना। अमुल बख्शीश अमुल निशाना, अमुल कर्म अमुल फरमान। अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लेवलाए। आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करें वख्याण। आखें ब्रह्मे आखें इंद, आखें गोपी तै गोविंद। आखें ईश्वर आखें सिद्ध, आखें कीते कीते बुद्ध। आखें दानव आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव। कीते आखें आखण पाहे, कीते कह कह उठ उठ जाहे। इते कीते होर करें, तां आख न सकें केई के। जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारां गावार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आप जिवें पिछलियां पौड़ियां विच सरवण करते आ रहे हैं, ये जिहड़ी 26 नंबर पौड़ी का आपां पाठ सरवण कीता है, पातशाह ने बहुत सोहने शब्दों में विचार बख्शिश किए ने। इस पौड़ी दी आपां अखीरलियां तुकां वाल ध्यान दईए भी जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारां गावार। जे को आखै बोल विगाड़, बोल विगाड़ का अर्थ होंदा है जिहड़ा कोई बड़बोला बंदा अपनी मन मर्जी के तरीके दसे भी आह रस्ता है उसनूं पाउण दा, जां परमात्मा नूं पेश करन वास्ते अपने कोलों विचारां घड़े भी इदां मैं दसदा कि रब आ है, तां लिखिए सिर गावारां गवार। वो मूर्खां सिर मूर्ख गिणिया जाएगा। हुण तुसीं आप हिसाब ला लो किन्ने मूर्ख इहो जे आए ते किन्ने मूर्ख इथों दुनिया तो चले गए, जिहड़े दस्सण दा दावा करदे रहे कि पहिलियां को नहीं दस्सिया गया, मैं दसांगा रब आ है। किसी ने कहा दक्षिण वाले पासे मूँह कर लो, किसी ने कहा पश्चिम वाले बन्ने मूँह कर लो, किसी ने उसकी मूर्ति बना के कहा आ मैं थाल घुमाता है, आरती हो गई है। किसी ने कहा चार दीवारी विच बंद है। तो भगतां ने ताइयों तो उन्होंने सब तो वध विरोध होया सी, जिन्हें आख्या ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै, पूर रहे हो तू सर्बमही। जिन्हें कहता वो तो बिना गल थां को खाली है ही नहीं। हुण ये राह नहीं सी चाहुंदा वो
ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਇੱਥੇ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਛਿਲੜ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੋਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੋੜੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿੱਡੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤੋਖ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਮੁੱਕਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੂ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਅਵੱਛ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ, ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ, ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਮੀਨਿੰਗ ਪਿਆਰ, ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾਤਾ। ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਔਂਕੜ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੱਕੜੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੀਨਿੰਗ ਵੱਟਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਡਿੱਕੀ ਗਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਪਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕਹਤਾ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਫੇਰ ਭੇਖੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਵ ਲਾਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖ ਰਹੇ, ਲਿਵ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਵੇਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੇਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਆਖੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਆਖੇ ਇੰਦ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਖੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ, ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧ, ਕਈ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ, ਰਾਖਸ਼, ਆਖੇ ਦੇਵ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਦੇਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਦੇਵਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ,
ਆਖਿਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਬ ਗਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਤੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਤਰਨ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ, ਮਨ ਤੋਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਆ ਉਤਲੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਤਾ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਬੋਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਈਸ਼ਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਨਵ ਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਭਰਮ 'ਚੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਹੋਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੈਡ FM ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਡ FM ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਰੈਡ FM ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਟੈਰਿਫਸ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ।
ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। 1945 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1940 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1927 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਕਿਊਬੈਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ। 1940 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1984 ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇਟੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 1950 ਤੋਂ 1953 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੁਬੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਕੁਬੈਕ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 1963 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬਾਇਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ। ਰੈਡ FM ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡ FM ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਡ FM ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੈਫ ਰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਡ FM ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਸ਼ੈਫ ਰਾਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸ਼ੈਫ ਰਾਜੀਵ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਡਿਸ਼ ਉਹੀ ਬਣਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਟਰੈਵਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, Absolutely. ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਲੇਵਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। Absolutely. ਪਿਛਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਹਰਾ ਭਰਾ ਖਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਜ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਨੀਰ ਲॉलीपॉप्स। सो इंडो चाइनीज। इंडो चाइनीज। परफेक्ट। पहले पनीर रखा, मैं तो कट के रख लेता अपने को। बेसिक एक बाय हाफ इंच का स्टिक्स वकन कट लेते हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਰੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਰੀਨੇਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਲਾਈਟ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਡਾਰਕ ਸੋਇਆ ਸੌਸ। ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਿਰਾਚਾ हॉट सॉस। ਹੌਟ ਸੌਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਸਿਰਾਚਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਨੇਗਰ ਐਂਡ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਸੌਸ। ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਸੌਸ, lots of flavors going in. yes, जब मिक्स करिए अंदर पाओगे ऐसे हल्का सा अपना जिंजर गार्लिक ना पाओगे ऐसे अपना अंदर सेसमी सीड्स। Sesame seeds, ठीक है। हल्का जिन्ना पेपर, सॉल्ट की शायद लोड़ नहीं पैनी सानू, ठीक है। बिकॉज सोया अंदर सॉल्ट होना है ऑलरेडी। ओके। हल्का जब मिक्स करिए चंगी तरह, पहले बाद चो पाओगे इस अंदर ऐसे ग्रीन अनियन। ये हो गया साडा मैरिनेट तैयार। ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕੌਰਨ ਸਟਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਰਨ ਫਲਾਵਰ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, परफेक्ट। ਪਰਫੈਕਟੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ स्वीट सॉस पाना, स्वीट चिली। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੋ इंडो ਚਾਈਨੀਜ਼। चाइनीज अगर चाहो अगर वीगन लगे हो यू कैन डू इट टोफू आल्सो अगर होर मजा करना चाहो तो चिकन विंग्स मिलते हैं ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟਾਰਚ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਸ ਨਾਲ ਟੌਸ ਕਰ ਲਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਜ਼। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਰੂਰ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਹੈਗਾ ਠਹਿਰੋ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਫ ਰਾਜੀ? ਦੀਦੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਸ ਫਲਾਵਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਨੀਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਸ ਇਹ ਰਾਈਸ ਫਲਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਰਾਈਸ ਫਲਾਵਰ ਡੈਪ ਕਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਟਸ ਅੱਛਾ। ਅ ਨਾਈਸ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਛਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਹ- ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਫੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟੋਫੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਸ ਫਲਾਵਰ ਜਾਂ ਤੇ ਪੋਟੇਟੋ ਫਲਾਵਰ ਪੋਟੇਟੋ ਸਟਾਰਚ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੌਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਟੋਫੂ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਓ ਨਾਈਸ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਟੌਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਸਤ ਟਕਾਟਕ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਪਨੀਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਨੀਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ Interesting। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਰਾਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਫ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂ نو ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ 24 ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਾਟ ਵਾਓ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਲਰ। ਦੇਰ ਵੀ ਵਾਓ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ੈਫ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਾਲ ਯੂ। ਡਨ ਦੀਦੀ ਇਨਫੈਕਟ ਯੂ نو ਰੈਸਿਪੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹਾਂ ਦੇ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ Perfect। ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਨੀਰ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪਸ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਲੋਲੀਪੌਪ। ਇਹ ਬਣਾਉਂਗੇ ਪਨੀਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਔਰ ਪਨੀਰ ਪਨੀਰ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਨੀਰ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਸੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਨਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਤਾਂ ਸ਼ੈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਣੀ ਸੌਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਟਕਾਟਕ 2 ਮਿੰਟ ਸੌਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਓਕੇ ਧਨੀਆ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੁਇਕ ਸੌਸ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ you need something that is really quick ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਕੋਰੀਐਂਡਰ coriander ਸੌਸ। sauce there we go ਪਰਫੈਕਟ and then ਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਲੀਪੌਪ lollipops ਔਰ ਆ ਸਰਵ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਫ ਬਹੁਤ ਫੈਂਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਪੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਸਟ। you should try ਦੀਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਚੱਕੋ ਨਾਲ ਡਿਪ perfect। ਕਰੋ ਤੇ enjoy ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਯਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਜੋਏ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਵਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਬਾਈਟ ਮਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੈ Cheers, ਥੈਂਕ ਦੀਦੀ। ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ੈਫ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਯੂ ਅਮੇਜ਼ ਮੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। Didi, it's my pleasure. In fact, it's fun. It's a passion. That's a profession. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਫ ਰਾਜੀਵ ਆਪਣਾ ਟਵਿਸਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰੈਡ FM ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੈਡ FM ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕੇਗਾ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ABP ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For the due discharge of my duties as Prime Minister. जिस वक्त राजीव गांधी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा शोर उठने लगा। एक ऐसा शोर जिससे इंदिरा की मौत के बाद पसरा सन्नाटा टूटने लगा। खून का बदला खून, सरदार गद्दार है, कुछ ऐसे ही नारों से हिंसा का वो तांडव शुरू हुआ था जिसे शायद कभी कोई याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन जिन्होंने उसे झेला है वो उसे कभी चाह कर भी भुला नहीं पाएंगे। 30 साल पहले यही वो जगह थी, दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल के बीच का चौराहा। उधर एम्स के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर था और बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। भीड़ में हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ में से सिख हटने लगे। ये शाम को बिफोर राजीव गांधी वाज इन कलकत्ता, बिफोर हिज अराइवल ए मीटिंग टुक प्लेस ऑफ द कांग्रेस लीडर वेयर दे सेड के होल डे लेफ्ट, कोई शाउटिंग नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। तो उन्होंने देन दे इशूड डायरेक्शन एट दैट टाइम कि खून का बदला खून स्लोगन, और ये इनको जो मारो पीटो, ये जो पॉलिसी वहाँ से बनी, देन मैसेज वाज सेंट। So this whole started at about 4:30 or 5 p.m. इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले दोनों बॉडीगार्ड सिख थे। इसी बात पर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी इसका शिकार बने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनते ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अपना यमन दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौट आए। वो एयरपोर्ट से सीधे एम्स की तरफ जा रहे थे। शाम को 4:45 बजे का वक्त था कि एम्स से कोई 1 किलोमीटर पहले इसी चौराहे पर कमल सिनेमा के पास 20 लोगों का एक गुट जमा था जो सिख विरोधी नारे लगा रहा था। हाथ में मशाल थी, लोहे की छड़ थी कि वहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरा तो उनमें से कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में काफिले की आखिरी कार के कुछ शीशे टूट गए। तरलोचन सिंह उस दिन उसी कार में मौजूद थे। तब वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे। कुछ वहाँ लड़के शाउटिंग कर रहे थे और वो शाउटिंग करते करते सड़क पे खड़े थे। तो एज वी वर क्रॉसिंग आई वाज इन द 4th कार, तो मेरी कार उन्होंने रोक ली। रोक के दे उन्होंने उस पर कुछ डांगे पत्थर मारे और एज वो कन्वाय चल रहा तो मेरी कार में बर्निंग टार्च फेंक दी। लकीली माई ड्राइवर उसने वो फेंक के स्केट के, तो आई वेंट आउट ऑफ द कन्वाय, केम टू राष्ट्रपति भवन। सो एक बात, दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। सेकंड वाज विच आई वाज टोल्ड कि व्हेन ज्ञानी जी केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, तो जब नीचे उतरे तो उनकी कार को घेर लिया गया और काफ़ी शाउटिंग हुई। तो देन ज्ञानी जी जोन सिक्योरिटी जो साथ होती है उन्होंने उनको क्लियर करके राष्ट्रपति भवन लाया। राष्ट्रपति के एम्स से निकलने के बाद हिंसा की वारदातें एम्स के आसपास के इलाकों में फैलने लगी। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज दिल्ली की पहली घटना औरबिंदो मार्ग पर हुई, जहां एक सिख की मोटरसाइकिल जला दी गई थी। लेकिन इस तरह की कई वारदातें एक साथ कई जगहों पर हो रही थी। कहीं सिखों को पीटा जा रहा था तो कहीं उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, कहीं उनके घरों और दुकानों में लूटपाट हो रही थी। ये जो लॉलेसनेस थी और ये जो राइटिंग थी, ये कोई 4 बजे से लेकर
आहिस्ता 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 ये बढ़ती 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 एम्स की से आगे चलती गई। इसी बीच राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका था। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए थे कि ज्ञानी जैल सिंह के पास मदद के लिए लोगों के फोन आने लगे। तब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया। राजीव जी, दिल्ली में हालात बहुत खराब है। हालात को काबू में रखने के लिए मेरी ये सलाह है कि बिना देरी किए आर्मी को बुला लेना चाहिए। मेरी हालात पर नजर है। अगर पुलिस फोर्स हालात को काबू में नहीं कर पाती तो आर्मी को मदद के लिए बुलाया जाए। ठीक है। Gyani ji was helpless. He said, I have no direct authority. I can only speak to Prime Minister, Home Minister. He tried his best, but he couldn't achieve anything. ज्ञानी जैल सिंह जैसे एक तरीके से बेबस जैसा महसूस करने लगे। यद्यपि राष्ट्रपति हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो चाहे तो सेना को आज्ञा दे सकता है, परंतु स्थिति शायद ऐसी हो गई थी कि ज्ञानी जैल सिंह भी वो नहीं कर सके और अपनी आंखों के सामने वो हत्याएं होते देखते रहे। राष्ट्रपति बेबस थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा बेबस थे वो सिख जो दिल्ली और देश के दूसरे कई हिस्सों में हिंसा का शिकार बन रहे थे। लेकिन अब तक ये हिंसा सिर्फ मारपीट, लूटपाट और आगजनी तक ही सीमित थी। इससे आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। असली जो कत्लेआम शुरू हुआ 1 नवंबर को सुबह शुरू हुआ। 1 नवंबर को सुबह जैसे कि किसी ने स्विच ऑन कर दी हो, इस तरह से एकदम सारी दिल्ली में ये एक तरह की एक इतने साइज की रॉड्स, सबके हाथों में वो रॉड, सारी दिल्ली में एक इनफ्लेमेबल पाउडर, और एकदम ये सबसे पहले गुरुद्वारे को आग लगाई ताकि कहीं जो गुरुद्वारे में इकट्ठे ना हो जाओ, गुरुद्वारे में बचे नहीं। उसके बाद जाके घरों को धीरे धीरे करना लगा। उसके बाद जहाँ पे सिख इकट्ठे हुए, सारी दिल्ली में ये पुलिस ने जाके पहले सिखों को हथियार छीने, कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप अपने अपने एरिया में चले जाओ। जिस एरिया में उन्होंने अपने हथियार पुलिस को दे दिए, वहां पे सिखों को मार दिया। 31 अक्टूबर को एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई, लेकिन 1 नवंबर से जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बोकारो, इंदौर, मुरैना और ऐसे कई दूसरे शहरों में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। अगले 3 दिन में देश भर में हजारों सिख मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत थी दिल्ली में। बावजूद इसके कि देश की सरकार अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ दिल्ली में बैठी थी, अकेले दिल्ली में करीब 3000 सिखों की हत्या हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच की रात, जिसने हजारों सिख परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी? रात को मीटिंग्स की गई, जो एक प्रूफ्स है, विटनेसेस है। रामपाल सरोज जैसे नेताओं के घर में मीटिंग्स हुई, HKL भगत ने मीटिंग्स की गई, और उसके बाद व्हाइट पाउडर उपलब्ध कराया गया। कांग्रेस के लीडर्स ने इलेक्शन जो अपनी वोटर लिस्ट्स होती हैं वो प्रोवाइड करी। ये एक सोची समझी साजिश थी सिखों को सबक सिखाने की, जिसके पीछे सरकार थी। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे। ये आरोप लगाने वाले कोई 1-2 लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग थे। कितने ही लोगों ने कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं के उस हिंसक भीड़ में शामिल होने का दावा किया। वहां हमारे भाई शीतल सिंह को और हमारे भाई के ससुर, उसको तो घर पे ही मारा है, और जो शीतल सिंह जो था गोंडा चौक के ऊपर HKL भगत ने मरवाया था। HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ कितने ही लोग गवाही दे चुके हैं, कुछ अपने बयानों से पलटे भी। नतीजा ये हुआ कि कानून की नजर में अब तक इनमें से किसी पर भी दोष साबित नहीं हुआ है।
यही वजह है कि हजारों सिख परिवारों के लिए 30 साल पुराना वो जख्म आज भी उतना ही ताजा है। मेरे आदमी को मेरे सामने जिंदे को जला दिया था, मेरे जेठ को भी तलवार मारी थी, उनकी भी आंतड़ी बाहर निकाल दी थी इन्होंने, और हमारे ऐसे परिवार के हमारे 12 बंदे इन्होंने मार दिए थे, तो हम कैसे भूल जाएं। दर्शन कौर जैसी कितनी ही सिख महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने अपने घर के सारे आदमियों को तड़प तड़प कर मरते देखा। ये कहानी किसी एक बस्ती या इलाके की नहीं थी। उन 3 दिनों में पूरी दिल्ली में यही हुआ। पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी, शाहदरा, पश्चिमी दिल्ली में सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, दक्षिणी दिल्ली में पालम कॉलोनी और उत्तरी दिल्ली में सब्जी मंडी और कश्मीरी गेट जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सिखों के पूरे पूरे परिवार खत्म कर दिए गए। एक हिंदू नहीं मारा गया था, या शायद एक मारा गया क्योंकि उसने कोई वो सिखों को बचाने की कोशिश कर रखी थी। तो ये दंगा नहीं था, ये पूरी तरह से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शब्द है पोग्रम, हाँ, कत्लेआम। जब जली थी दिल्ली, ABP ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰੀ BC ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ COVID-19 ਕਾਰਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ blood.ca/SikhNationBC ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 778 309 4784 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾਓ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ।